السلام علیکم۔ شہداء کو مردہ کہنا کیوں منع ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں صاف صاف یہ احکامات کیوں نازل فرمائی ہیں کہ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ۔ اور جو لوگ اللہ تعالیٰ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ مت کہو، یہ تو حقیقت میں زندہ ہے مگر تمہیں اس کا شعور نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ آیات نمبر 154 کے اندر صاف صاف یہ بات کیوں بیان فرمائی ہے؟ ہم سب کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے شہداء کو مردہ کہنے سے کیوں منع فرمائی ہے؟ یہ بہت اہم سوال ہے۔ اس سوال کے جواب کو ڈھونڈنے کے لیے سب سے پہلے آپ کو دو تین باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہوگا۔ ایک، زندگی کی تعریف قرآن کی روشنی میں زندگی کی تعریف کیا ہے؟ قرآن کریم نے شہداء کو مردہ نہ کہنے کی وجہ کیوں بیان فرمائی ہے؟ اور اسی طرح فقہی احکامات کیا ہے شہداء کی دنیاوی حیات کے حوالے سے ہم اس لیکچر میں بحث کریں گے۔ قرآن مجید نے تو ہمیں صاف صاف اس بات سے منع فرمائی ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی راہ میں مارے جائیں انہیں آپ مردہ نہ کہو۔ نہ زبانی طور پر آپ اس کو مردہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ فلاں شخص اب مردہ ہے، نہ اس کو آپ شعوری طور پر مردہ کہہ سکتے ہیں۔ قرآن مجید نے زبانی طور پر، شعوری طور پر بھی منع فرمایا، اور قرآن مجید نے تصوری طور پر بھی اس بات سے منع فرمائی ہے کہ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ۔ جو بھی اللہ تعالیٰ کی راہ میں مارے جائے انہیں آپ مردہ نہ کہو۔ زبانی طور پر، شعوری طور پر اور تصوری طور پر، ان تینوں طریقوں سے قرآن مجید نے ان افراد سے مردہ کہنے سے منع فرمائی ہے جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں شہید ہو چکے ہیں اور اب شہید ہونے والے ہیں آئندہ زمانے میں۔ اس کے پیچھے راز کیا ہے؟ سب سے پہلے آپ زندگی کی تعریف قرآنی اصول کے اندر آپ سمجھے کہ قرآن نے زندگی کی تعریف کیسے بیان فرمائی ہے۔ ہمیں تو صرف اس بات کا علم ہے کہ زندگی صرف اور صرف ان چیزوں کا نام ہے کہ آپ سانس لیں۔ سانس لینے کو ہم زندگی کہتے ہیں، مگر قرآن مجید سانس لینے کی زندگی نہیں کہتے۔ سب سے پہلے قرآن مجید فرماتے ہیں کہ زندگی ہے، زندگی عمل کا نام ہے، آپ کا عمل ہو یہ زندگی ہے۔ دوسری بات، زندگی کے اندر اثر ہونا چاہیے، ایسا نہ ہو کہ بے اثر لوگ بھی اکثر زندہ نہیں ہوتے۔ اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر لوگوں کی تشبیہ دی تھی کہ جو ذکر کرنے والے ہیں وہ زندہ ہوتے ہیں اور جو ذکر کرنے والے نہ ہوں وہ مردہ ہوتے ہیں، اس کا کوئی اثر نہیں ہوتا، اس کو کوئی عمل نہیں ہوتا۔ اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مردہ کہا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ تسلسل بھی لازمی ہے، زندگی کے اندر تسلسل بھی لازمی ہے، ایسا نہ ہو کہ بغیر تسلسل کی کوئی زندگی ہو۔ اب موت کا فلسفہ سمجھے، قرآن مجید نے موت کا فلسفہ کیسے بیان فرمایا؟ سب سے پہلے جمود، اس کے بعد انقطاع۔ جمود اور جمود کے بعد انقطاع کو ہم قرآن کی تعریف میں موت کہتے ہیں، اور عمل، اثر اور تسلسل کو ہم قرآن مجید کی تعریف پر اگر پرکھتے ہیں تو اس کو ہم کہتے ہیں زندگی۔ اور یہی چیزیں اب آگے شہداء کی دنیاوی حیات پر آپ لاگو کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے دیکھیں، جو شہید ہوتے ہیں وہ دنیاوی طور پر کیسے زندہ ہوتے ہیں؟ سب سے پہلے اس کا عمل کبھی بھی ختم نہیں ہوتا، شہید کے عمل کبھی بھی ختم نہیں ہوتا، قیامت تک اس کے لیے اجر لکھ دیے جاتے ہیں۔ یہ حدیث کے اندر ہے، صحیح مسلم اور ابو داؤد کی حدیث ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ قیامت قائم ہونے تک اس کے لیے اس کی اجر لکھ دی جاتی ہے۔ جو دنیا کے اندر وہ جو بھی کچھ کر رہا تھا، شہادت سے پہلے جو نیکیاں کما رہا تھا، شہادت سے پہلے وہ سارے نیکیاں اس کے اعمال نامے میں لکھ دی جاتی ہے۔ تو میں نے زندگی کے اندر آپ کو پہلی چیز جو بتائی تھی وہ ہوتے عمل، اور اس کے عمل کبھی بھی ختم نہیں ہوتے، تو شہید آپ سمجھ لیں کہ شہید زندہ ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ شہادت کا اثر معاشروں میں رہتے ہیں، ایک خاندان کے اندر شہادت کا اثر نہیں رہتا، شہادت کا اثر پورے کی پورا معاشرے کے اندر رہتی ہے۔ جو بھی شہید ہوتا ہے اس کی شہادت کا اثر پورا ایک معاشرے پر، ایک
सोसाइटी पर होता है। तो इस वजह से जिंदगी के अंदर मैंने जो तारीफ की थी उसमें एक असर था और यही असर उसका पूरे माशरे पर होता है। तो आप समझ लीजिए कि शहीद कभी भी मुर्दा नहीं होते, वो हमेशा के लिए जिंदा होते हैं। तीसरी चीज वो होती है तसलसल। और शहादत की असर ये सिर्फ और सिर्फ इस माशरे के लिए महदूद नहीं होते कि जिस माशरे के अंदर कोई शहीद हुआ उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ शहादत का असर होगा, बाद में नहीं होगा। आप अमीर हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को देखे, उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत को देखे, इस तरह बड़े बड़े सहाबा किराम की शहादत आप देख ले, हजरत अली करमल्लाहु वजहू की शहादत देखे तो आपको अंदाजा होगा इस बात का कि वो तो बहुत पहले जमाने, तकरीबन आज से 1400 साल पहले शहीद हो चुके हैं, 1440 साल वगैरह जो भी हो, उससे पहले वो शहीद हो चुके हैं और आज तक उसका असर नस्ल दर नस्ल चलती आ रही है। उसको कहते हैं तसलसल। तो जो भी शहीद होता है उसका असर नस्ल दर नस्ल मुंतकिल होता है। ऐसा नहीं होता कि सिर्फ इस माशरे में हो उसके बाद वाले माशरे में उसका असर न होगा, ये कभी भी मुमकिन नहीं होगा। तो इससे आप अंदाजा लगाए कि शुहदा दुनियावी तौर पर वो भी हयात होते हैं। अब उसको बरज़ही तौर पर देखे, कब्र के अंदर उसकी जिंदगी देखे कि कब्र के अंदर वो हयात होती है, वो जिंदा होते हैं या जिंदा नहीं होते, उसके अंदर देखे। सबसे पहले कुरान मजीद क्या फरमाते हैं, बल अहयाउन, और सूरह अल इमरान के अंदर फरमाते हैं बल अहयाउन इंद रब्बिहिम युरज़क़ून। ये तो अल्लाह ताला के नजदीक जिंदा है और अल्लाह अपने रब के पास वो रिज़्क़ पा रहे, अपने रब के पास वो रिज़्क़ पा रहे, रब उसको रिज़्क़ दे रहे। तो आप समझ लीजिए कि कब्र के अंदर भी उसको रिज़्क़ दी जा रही है और अल्लाह ताला उसको रिज़्क़ देते हैं। तो बरज़खी तौर पर कब्र के अंदर भी वो जिंदा है। अब आप सोचते होंगे कि मैं किस तरह तस्वुर करूंगा कि कब्र के अंदर एक शहीद हमने खुद अपने आंखों से देखा था कि वो फौत हो चुका था और आप कह रहे हैं कि कब्र के अंदर तो जिंदा है। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसी की जवाब अल्लाह सुब्हानहू व तआला देते हैं वलाकिन ला तशउरून, उसकी शऊर आपको नहीं होगा, है तो जिंदा मगर आपको पता नहीं कि किस तरह जिंदा होगा, क्योंकि आपकी शऊर में ये बात नहीं आती कि वो किस तरह जिंदा होते हैं। अब अगर फिक़्ह के अंदर उसके अहकामात देखे, फिक़्ह के अंदर जब इंसान फौत होते हैं तो फिक़्ह के अंदर उस पर कौन कौन से अहकामात जारी होती है। सबसे पहले फिक़्ह के अंदर उस पर अहकामात ये जारी होते हैं कि उसको गुस्ल दिया जाता है, जो भी फौत होते हैं उसको गुस्ल दिए जाते हैं। शहीद को गुस्ल नहीं दी जाती, शहीद उसको आप कभी भी गुस्ल नहीं दे सकेंगे, क्योंकि गुस्ल देना इस वजह से होता है कि मुर्दा पाक हो जाए और शहीद वो तो पाक होता है, उसके लिए गुस्ल फिक़्ह के अंदर अहकाम फिक़्ह के अंदर नहीं है, ये बात समझ लीजिए। दूसरी बात, जो बंदा फौत होता है तो हम उसके कपड़े उतारते हैं और उसको कफन पहनाते हैं। इसके बरक्स आप शहीद को देखें तो जो बंदा शहीद होते हैं वो कपड़ों समेत उसको दफन किए जाते हैं, जो भी कपड़े उसने पहनी हुई है उस समेत उसको दफन किए जाते हैं, उसके कपड़े तब्दील नहीं होते। तो फिक़्ह के अंदर भी वो जिंदा है न कि मुर्दा। इसी तरह गुस्ल सिर्फ और सिर्फ मुर्दों के लिए होता है, शहीद तो पाक है और जिंदा है, इसके लिए कोई भी ना तो गुस्ल होगा ना उसको कपड़े तब्दील किए जाएंगे और उसको अपने कपड़ों के साथ बगैर गुस्ल दिए हुए फिक़्ह के अंदर यही अहकामात है उसके लिए कि उसको दफन किए जाएंगे। अब आप सोचे कि शहीद किस तरह जिंदा होते हैं, उसके लिए सबसे पहले आपको जिंदगी का फलसफा समझना लाजमी होगा, मौत का फलसफा लाजमी होगा। मौत में दो चीजें थी, एक थे जुमूद और दूसरा था इनक़िता। जब भी आप फौत होते हैं तो आप पर जुमूद भी आती है और जुमूद के साथ साथ आपके अमाल का इनक़िता भी होता है, मगर शहीद पर न तो जुमूद आता है और न शहीद पर इनक़िताए अमल आता है, न इनक़िताए असर आता है और न ही इनक़िताए तसलसल आती है। तो इसी वजह से शहीद दुनिया के अंदर भी जिंदा है और शहीद कब्र के अंदर भी जिंदा है, शहीद अल्लाह ताला के अंदर भी जिंदा है। सही मुस्लिम के अंदर एक हदीस है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जो बंदा शहीद होता है तो उसकी रूह ये परिंदों की शक्ल में मुंतकिल होती है और अपने रब के पास जाते हैं, जन्नतों में घूमते हैं फिरते हैं फरिश्तों की शक्ल के अंदर,
और वो रिज़्क़ पाते हैं, रिज़्क़ खाते हैं। फिर जब रात होती है तो अर्श के नीचे कंदीलें होती है, उसमें आकर ये आराम फरमाते हैं। ये सही मुस्लिम के अंदर हदीस है। इस हदीस के अंदर और इस हदीस से भी यही पता चलती है कि शहीद जिंदा होते हैं, ना कि मुर्दा। अगर आपके ज़हन के अंदर कोई ऐसा सवाल हो जो शहीद के हवाले से हो तो आप कमेंट सेक्शन में बिला झिझक पूछ सकते हैं। और कुरान को अगर आप गहराई से समझना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि कुरान को हम ऐसे गहराई के साथ डिस्कस करेंगे ताकि आपके जहन में जो भी आने वाले सवालात हों उसको हम दूर कर सके। इसीलिए हमने ये चैनल बनाई है ताकि आपके जहन के अंदर जो भी सवालात हो इस्लाम के हवाले से, कुरान को गहराई के समझने के हवाले से, तो इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाजमी अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उसको भी कुछ फ़ायदा हो सके इस वीडियो से। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।